आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ्य, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु
मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! আজি পবিত্ৰ দেওবাৰে মই আপোনালোকলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুটো হ'ল প্ৰাৰ্থনা। প্ৰাৰ্থনা মই কৰিবলৈ গৈছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত 1 তিমোথী 2:1-4 মই পাঠ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণে লিখা আছে, মই প্ৰথমতে এই আদেশ দিছোঁ যে সকলো মানুহবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমি যেন সকলো ভক্তি আৰু দৃঢ়তাত নিৰ্বিঘ্ন আৰু শান্তৰ জীৱন যাপন কৰিম। তাৰ কাৰণে ৰজাসকলৰ আৰু ওখ পদ পোৱাসকলৰ অৰ্থে নিবেদন, প্ৰাৰ্থনা, অনুৰোধ আৰু ধন্যবাদ কৰা হওক। এই আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা ঈশ্বৰৰ সাক্ষাতে উত্তম আৰু গ্ৰহণীয়। তেওঁৰ ইচ্ছা এই যে সকলো মানুহে যেন পৰিত্ৰাণ আৰু সত্যৰ জ্ঞান পায়। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। প্ৰভু, আমি তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আমি তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ। তোমাৰ অনুগ্ৰহ, দয়া, আশীৰ্বাদ, সত্যতা কামনা কৰিছোঁ। প্ৰভু, তুমি প্ৰভু আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যি COVID-19 প্ৰভু হৈ আছে আৰু এই মহামাৰী ৰোগবিলাকৰ পৰা তুমি পৰিত্ৰাণ কৰোৱা, মানুহবিলাকক তুমি পৰিত্ৰাণ কৰোৱা প্ৰভু। ভাৰতবৰ্ষৰ লোকবিলাকক পৰিত্ৰাণ কৰি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া। সন্ন কবৰে সি কবৰে এনিবাৰি সন্ন কবৰে সি কবৰে সন্ন কবৰে সি কবৰে এনিবাৰি সন্ন কবৰে সি কবৰে সন্ন কবৰে সি কবৰে। হালেলুয়া। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰভু তথা অসম প্ৰতিখন ৰাজ্যত যি মহামাৰী ৰোগ COVID-19 প্ৰভু হৈ আছে প্ৰভু, আজি বহুতবিলাক মানুহ মৃত্যুমুখত পৰি আছে আৰু তেওঁবিলাকৰ জীৱনলৈ নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে ডক্তৰ, নাৰ্ছ আৰু তেওঁলোকৰ সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ প্ৰভু মুখ্য অধ্যক্ষবিলাক, মুখ্য প্ৰভু ব্যক্তিবিলাক আৰু সকলো মুখ্য ব্যক্তিবিলাকক মই তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু। আজি তুমি দয়া কৰা প্ৰভু। COVID-19ক তুমি প্ৰভু উদ্ধাৰ কৰা। আজি প্ৰভু মানুহবিলাক সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়া, স্বতন্ত্ৰতা দি দিয়া। সন্ন কবৰে সি কবৰে এনিবাৰি সন্ন কবৰে সি কবৰে সন্ন কবৰে সি কবৰে। হালেলুয়া। প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু, এই সময়ত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, তুমি আজি পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো বিভাগ, শিক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াবিলাকৰ জীৱন আৰু প্ৰভু সৈন্য বাহিনী বিষয়াবিলাকৰ মুৰব্বী বিষয়াবিলাকৰ জীৱন আৰু লগতে প্ৰভু বিভিন্ন প্ৰভু ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বী বিষয়বিলাক, লিডাৰশ্বিপবিলাক প্ৰভু আমি তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ। সকলো লিডাৰশ্বিপত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তোমাৰ দয়া আৰু অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদে ভৰপূৰ কৰি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া। সন্ন কবৰে সি কবৰে এনিবাৰি সন্ন কবৰে সি কবৰে সন্ন কবৰে সি কবৰে খালব সন্ন কবৰে সি কবৰে খালব সন্ন কবৰে সি কবৰে এনিবাৰি সন্ন কবৰে সি কবৰে সন্ন কবৰে সি কবৰে। হালেলুয়া। জিহোৱা জয়ৰা, জিহোৱা নিশ্চি, জিহোৱা চালোম, জিহোৱা টেষ্টিগিনি, জিহোৱা আলচৰা, জিহোৱা লিয়ন। হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি, আজি প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাক আৰু ৰাজ্যপালবিলাক আৰু যিমানবিলাক কেবিনেট মন্ত্ৰীবিলাক আছে আৰু প্ৰভু MP বিলাক আছে আৰু প্ৰভু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীবিলাক আছে, সকলোৰ জীৱনত তুমি প্ৰভু অনুগ্ৰহ কৰা। প্ৰত্যেকৰ জীৱনত জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া, যাতে প্ৰতিখন ৰাজ্যত তেওঁলোকে সুশাসন দিব পাৰে, ভাল ধৰণে দেশখন পৰিচালিত কৰিব পাৰে, শান্তিপূৰ্ণ দেশ এখন পায়। এনে প্ৰভু শান্তিপূৰ্ণ দেশ এখন পাবৰ কাৰণে আৰু নেতাবিলাকৰ যোগেদি তুমি পৰিচালনা কৰা প্ৰভু। হালেলুয়া। আজি প্ৰতিটো বিভাগ, জলসম্পদ আৰু প্ৰভু শিক্ষা বিভাগ, গড়কাপ্তানি বিভাগ আৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ বিভাগ আৰু বিভিন্ন প্ৰভু বিভাগবিলাক আছে, সকলো বিভাগৰ মুৰব্বীবিলাকক তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু। হালেলুয়া। প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তোমাৰ অনুগ্ৰহ, দয়া, আশীৰ্বাদ, সত্যতাৰ কাৰণে প্ৰভু। তুমি তেওঁলোকক তুমি জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া, লিডাৰশ্বিপবিলাকক তুমি জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া, যিবিলাকে নেতৃত্ব লৈ আছে, নেতৃত্ব লোৱাবিলাকৰ জীৱনত তুমি জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া। হালেলুয়া। সন্ন কবৰে সি কবৰে এনিবাৰি সন্ন কবৰে সি কবৰে খালব সন্ন কবৰে সি কবৰে এনিবাৰি সন্ন কবৰে সি কবৰে সন্ন কবৰে সি কবৰে। হালেলুয়া।
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. আজি সকলো সমস্যাত ভুগি থকা লোকবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, দুৰ্বলতাৰ ভুগি থকা লোকবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, আৰু ৰোগ ব্যাধি সমস্যাত ভুক্তভোগী হোৱা লোকবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা। তেওঁলোকৰ প্ৰভু যিবিলাকে নেতৃত্ব দি আছে প্ৰভু, সেই নেতাবিলাকক তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু, লিডাৰশ্বিপবিলাকক তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু, তেওঁলোকক জ্ঞান বুদ্ধিৰ যোগেদি তুমি পৰিচালনা কৰি চলোৱা। হালেলুয়া। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ধন্যবাদ, গৌৰৱ মহিমা সমাদৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, তোমাৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, তোমাৰ প্ৰভু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। আজি সকলো বিভাগবিলাক মই তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ, তুমি অনুগ্ৰহ কৰা। সকলো প্ৰাৰ্থনা ধন্যবাদ একমাত্ৰ নাচতীয়া যীশু নাম কৰিছোঁ, আমেন। 2 নম্বৰ প্ৰাৰ্থনা বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে মই জিৰিমিয়া 20 অধ্যায় 9 পদটো মই পাঠ কৰিম। আৰু 20 অধ্যায় 9 পদত এনেধৰণে লিখা আছে, আৰু যদি মই কওঁ যে মই তেওঁৰ উল্লেখ নকৰোঁ বা তেওঁৰ নামেৰে আৰু নকওঁ, তেনেহ'লে মোৰ হাড়বোৰত বন্ধ কৰা জ্বলি থকা জুই যেন মোৰ অন্তৰত লাগে। মই সহি সহি ক্লান্ত হ'লোঁ, সহি আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আজি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আজি মানৱ জাতি বহুতখিনি ক্লান্ত সমস্যাত ভুক্তভোগী হৈ আছে, বহুতবিলাক অন্ধকাৰত ডুব গৈ আছে প্ৰভু। সেই অন্ধকাৰত ডুব গৈ থকা লোকবিলাকক তুমি উদ্ধাৰ দি দিয়া, পোহৰলৈ আনা, শান্তি জীৱন দিয়া প্ৰভু, চালভেশ্যন দিয়া, পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া। হালেলুয়া। Sanda kabare shi kabare sendi bare sanda kabare shi kabare sanda kabare shi kabare khala sanda kabare shi kabare endi bare sanda kabare shi kabare sanda kabare shi kabare hallelujah hallelujah. আজি যিমান বিলাক আজি অন্ধকাৰত পৰি আছে, খালত পৰি আছে, জীৱনৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি উদ্ধাৰ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া, পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া। হালেলুয়া। সালভেশ্যন দি দিয়া, সালভেশ্যন তেওঁলোকৰ জীৱনত দিয়া প্ৰভু, তুমি অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া। তোমাৰ মহান দয়া আৰু অনুগ্ৰহৰ কাৰণে, তোমাৰ সত্যৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, তোমাৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি দুখ সংকটত ভুক্তভোগী হৈ থকা লোকবিলাকৰ জীৱন তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ। আজি ৰোগত ভুগি থকা লোকবিলাক তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ, তেওঁলোকক তুমি উদ্ধাৰ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া প্ৰভু। বৃদ্ধবিলাকৰ জীৱন, বৃদ্ধাবিলাকৰ জীৱন, আৰু প্ৰভু হালেলুয়া, অন্ধবিলাকৰ জীৱন, আৰু প্ৰভু অনাথবিলাকৰ জীৱন, বিধৱাবিলাকৰ জীৱন, আজি সকলোৰে জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া, শান্তি জীৱন তেওঁলোকৰ জীৱনত দিয়া, অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আনা, তেওঁলোকৰ জীৱন পোহৰলৈ আনি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া। ধন্যবাদ, গৌৰৱ মহিমাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, তোমাৰ ঐশ্বৰিক অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। হালেলুয়া। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. আজি বানপানী সমস্যাত থকা লোকবিলাকক আমি তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ, যিবিলাকে প্ৰভু বানপানী সমস্যাত ভুক্তভোগী হৈ থাকে প্ৰতি বছৰে বছৰে প্ৰভু। বিশেষকৈ আমাৰ অসমত বানপানী হৈ থাকে, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত হৈ থাকে, এনেধৰণে তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু। আজি আমি নিবেদন কৰিছোঁ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, ৰাজস্থান, পঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ, গুজৰাট, আৰু লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মুম্বাই, মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰভু, তুমি সকলোতে তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, মানুহবিলাকৰ জীৱনলৈ পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া। আজি মানুহবিলাকে যিবিলাকে সংকটত ভুগি আছে, সমস্যাত ভুগি আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া, উদ্ধাৰ দিয়া, শান্তি জীৱন দি দিয়া, অনুগ্ৰহৰ জীৱন দি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া। নিবেদন কৰিছোঁ ভুক্তভোগী হোৱা লোকবিলাকৰ জীৱনত অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু। সকলো বিভাগৰ কৰ্মচাৰীবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, সকলো জনসাধাৰণৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকবিলাকক তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, দুখীয়া মানুহবিলাকে যাতে উদ্ধাৰ পায়, আজি প্ৰভু দুখত সংকটত ভুগি থকা লোকবিলাকে যাতে পৰিত্ৰাণ পায়, শান্তিৰ জীৱন লাভ কৰিব পাৰে, এনেধৰণে তুমি অনুগ্ৰহ কৰা। বহুতবিলাক কৰ্মহীন হৈ আছে, কৰ্মহীন হৈ থকাবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সংস্থাপন পাই যায়, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আশীৰ্বাদ হয়, অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত হয়, এনেধৰণে তুমি অনুগ্ৰহ কৰা। হালেলুয়া। সন্দ কবৰে শি কবৰে এনিবাৰি সন্দ কবৰে শি কবৰে সন্দ কবৰে শি কবৰে খালব সন্দ কবৰে শি কবৰে এনিবাৰি সন্দ কবৰে শি কবৰে। হালেলুয়া। যিহোৱা জয়ৰা, যিহোৱা নিশ্চিত, যিহোৱা শালোম, যিহোৱা তিষ্টিগনি, যিহোৱা এল শ্বাদ্দাই, যিহোৱা এল এলিয়ন। হালেলুয়া।
প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড তোমাৰ মহান দয়া আৰু অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাৰ সত্যতাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ তোমাৰ ঐশ্বৰিক অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু হালেলুয়া বৃদ্ধাবিলাকৰ জীৱনত শিক্ষকবিলাকৰ জীৱনত শিক্ষা বিভাগৰ সকলো কৰ্মচাৰীবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু মই আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যুৱক যুৱতীবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা কিছুমানে ড্ৰাগ সেৱন কৰিছে জীৱন ধ্বংস কৰিছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ড্ৰাগ সেৱন কৰি মৰি গৈছে সেই লোকবিলাকক তুমি অনুগ্ৰহ কৰা সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তুমি অনুগ্ৰহ কৰা ড্ৰাগছৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ জীৱনটোৱে ধ্বংস কৰি আছে তেওঁলোকৰ জীৱন সেই ধ্বংসৰ স্তূপৰ পৰা বচোৱা উদ্ধাৰ কৰা যুৱক যুৱতীবিলাকক তুমি কথা কোৱা পৰিৱৰ্তন লৈ আহা আৰু ভাল এটা জীৱন গঢ়িব পাৰে সুস্থিৰ জীৱন ভাল চিন্তা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে এনেদৰে তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু আজি আমাৰ অসম তথা ভাৰতৰ যুৱক যুৱতীবিলাক আমাৰ সকলো জনসাধাৰণবিলাক আমি তোমাৰ অৰ্পণ কৰিছোঁ তুমি অনুগ্ৰহ কৰা এই সময়ত সকলো বিষয়বিলাক তুমি প্ৰাৰ্থনা শুনিলা উত্তৰ দিলা বুলি বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ সকলো ধন্যবাদ প্ৰাৰ্থনা একমাত্ৰ নাছৰীয়া যীশু নামত কৰিছোঁ আমেন मात्र प्रभु तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता हर जरूरत पूरी कर तू यहाँ है जीवनों को बदलता हालेलुया वो मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है इस जगह में कार्य करता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं जहाँ कहीं आप है उसकी स्तुति कीजिए तू यहाँ है इस जगह में कार्य करता ओ यीशु तेरी स्तुति करूं तू है मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है तू यहाँ है हृदय को चंगा करता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हृदय को सही करता मैं तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है जीवनों को बदलता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हृदय को सही करता ओ यीशु तेरी स्तुति करूं मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है तू सारे आंसुओं को पोंछता तू हृदय को जोड़ता तू इन सब का है उत्तर यीशु
तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय तू जोड़ता और तू सबका उत्तर है। यीशु यीशु यीशु, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश, ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश, ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, जरूरत पूरी करता, जरूरत पूरी करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, तू यहाँ है, हृदय को हृदय को छूता, ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, आहा आहा, तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु तेरी स्तुति करते। हाँ तू वाचा रखने वाला है, अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। আজি পবিত্ৰ দেওবাৰে মই বিশেষ ঈশ্বৰৰ বাক্য পাঠ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা হ'ল বিষয়টো পৃথিৱীৰ জনসৈন্য উত্তৰাধিকাৰক পুনৰ নিয়োগ আৰু পৰিত্ৰাণৰ দিনাত তোমাক উপকাৰ কৰিলোঁ আৰু দেশৰ উন্নতি কৰিবলৈ লোকবিলাকৰ উচ্ছন্ন হোৱা আধিপত্যবোৰ অধিকাৰ কৰিবৰ নিমিত্তে যিচয়া 49 অধ্যায় 8 পদ। হালেলুয়া। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। ওপৰৰ পদৰ ৰজা জাকুবৰ সংস্কৰণৰ গঠন বিশেষভাৱে পাছৰ অংশ কিছু জটিল আছে, কিন্তু NIV ইয়াক সৰল কৰিছে। এইটোৱে কৈছে ইয়াৰ আধিপত্য পুনৰ নিয়োগ কৰিছে। আমাৰ আঁচনি আস্তনা ব্যক্তৰ লক্ষ্য কৰক, এইটো অতিশয় শক্তিশালী। তাৰ মানে ঈশ্বৰৰ লোকবিলাকৰ দৰে আমাৰ পৃথিৱীৰ জনশূন্য আধিপত্যক পুনৰ নিয়োগ কৰিবলৈ নিয়োজিত কৰা হৈছে। হালেলুয়া। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। আন শব্দত এনে ঠাই য'ত শয়তানে সৰ্বনাশ কৰিছে তাত আমি তাৰ গতিবিধি, তাৰ দুৰৱস্থা আৰু যুদ্ধ ভাষক সলনি কৰিব পাৰোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। বাইবেলে পৃথিৱীৰ আন্ধাৰৰ ঠাই বিষয়ে কৈছে যিবোৰে নিষ্ঠুৰতাৰে আবাসেৰে পূৰ কৰে। গীতমালা 74 অধ্যায় 20 পদ। হালেলুয়া। কিন্তু এনেকুৱা অঞ্চল আৰু ঠাইৰ পৰা শয়তানক খেদি দিয়াৰ যথেষ্ট নহয়। আমি এনেকুৱা ঠাই স্বৰ্গদূতৰ সমূহক পুনৰ নিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু জোৰ দিব লাগিব যে তাত কেৱল ঈশ্বৰৰ সত্যনিষ্ঠাৱৰ্তী থাকিব। সেইবাবে যদি আপুনি আপোনাৰ নগৰত, দুৱাৰত, গাঁৱত, অঞ্চলত বা দেশৰ শৈতানিক কাৰ্যৰ কলাপ হোৱাক লক্ষ্য কৰিছে, যীশুৱে মাৰ্ক 16 অধ্যায় 17 পদত কৈছে, যি কৰিছে তাক কৰক, শৈতানক খেদক, যিদৰে আপুনি আত্মাত আগ্ৰহেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু সিহঁতক ঘূৰি আহিবলৈ নিদিয়ক। তাৰ পাছত এই অঞ্চলবোৰৰ পূৰ্বে স্বৰ্গদূতসমূহলৈ ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো পুনৰ নিয়োগ কৰক। হালেলুয়া। এইটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ? এয়া যীশুৱে কোৱাৰ নিমিত্তে তেওঁ শয়তানক ক'লে যে আপুনি খেদক, শুকান ঠাই বিচাৰি যাব, দৃষ্টি কৰে ক'ত যাব। যদি একো নাপায় সি একেই ঠাইতে ঘূৰি আহে য'ৰ পৰা তাক খেদা হৈছিল, আৰু যদি সি তাক খালী বৈ থকা আৰু অলংকৃত পায় তেন্তে সি নিজতকৈ অধিক দুষ্ট থকা আন 7টা আত্মা লৈ আহিব। মথি 12 অধ্যায় 34 পদৰ পৰা 35 পদ। হালেলুয়া। সেয়েহে আপুনি
জনসৈন্য আধিপত্য পুনৰ নিয়োগ শিকিবলৈ পাইছে। আপোনাৰ অধিকাৰ আছে আৰু আপোনাৰ সেৱাত স্বৰ্গদূত আছে। আৰু সেয়েহে যেতিয়া আপুনি কোনোবা পৰিয়াল, নগৰ বা দেশৰ পৰা দুষ্ট আত্মাক দূৰ কৰে, তেতিয়া আপুনি কয়, যীশুৰ নামত মই এই পৰিয়ালক, নগৰৰ বা দেশৰ ঈশ্বৰৰ স্বৰ্গদূতৰ পুনৰ নিয়োগ কৰিছোঁ। পবিত্ৰ আত্মাই নিৰ্দিষ্টভাৱে জানে কোন স্বৰ্গদূতে এই ঠাই লোৱা উচিত যে নিশ্চিত কৰিব বস্তুবোৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নীতিসমূহৰ দ্বাৰা চলিব আৰু নিশ্চিত কৰিব যে কেৱল ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰভুত্ব কৰিব আৰু বৰ্তি থাকিব। হালেলুয়া। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকে য'তে আছে ত'তে থাকি আপোনালোকৰ পবিত্ৰ হাত ওপৰলৈ উঠাই মোৰ লগত প্ৰাৰ্থনাৰে এনেধৰণে ঘোষণা কৰক। সেই স্বৰ্গীয় মৰমীয়াল পিতৃ, মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ তোমাৰ মহান দয়া আৰু অনুগ্ৰহৰ কাৰণে, আৰু পৰিস্থিতিসমূহৰ ওপৰত শাসন আৰু প্ৰভুত্ব কৰিবলৈ যীশুৰ নামত মোৰ অধিকাৰ আৰু শক্তি আছে। আৰু মই ঘোষণা কৰোঁ যে ঈশ্বৰৰ সত্যনিষ্ঠা আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য মোৰ পৰিয়াল, মোৰ নগৰ আৰু এই দেশত বৰ্তিত আছে। হালেলুয়া। মই সকলো প্ৰাৰ্থনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত খুজিছোঁ। আমেন। যীশু খ্ৰীষ্টত গৌৰৱান্বিত হওক। হালেলুয়া। অতিৰিক্ত অধ্যয়ন যিচয়া 49 অধ্যায় 8 পদ, ইব্ৰী 12 অধ্যায় 22 পদ। হালেলুয়া। আজি দিনটোত পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহায় সদাকাল আপোনালোকৰ লগত থাকক। আজিৰ দিনটোত ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ যোগেদি আপোনালোকৰ জীৱনত কাৰ্য কৰক। ধন্যবাদ। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षय भारती है और मैं क्राइस्ट एम्बेसी बिहार से हूँ। मेरे जीवन की गवाही यह है कि मैं फरवरी मार्च महीने से पेट के दर्द से परेशान रहता था। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि लीवर में सूजन हो गया है। कई तरह का डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा। मैं कम से कम 5-6 महीनों से मेडिसिन ले रहा था, लेकिन पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन चर्च से जुड़ा और मैंने वचन पर मनन करना सीखा और मैंने जाना कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैंने बार बार घोषणा किया कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं बीमार नहीं पड़ सकता। और मैंने बार बार घोषणा किया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हर दिन हमको चला भटके हुए जीवन प्रभु से मिला। हालेलुया। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए
कांधों के ऊपर है, संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दीप हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दीप हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है, तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा, घर के लिए तेरा फर्ज कौन निभाएगा। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा, घर के लिए तेरा अब कौन निभाएगा। क्योंकि मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाइए एक आग है दिल में, हमको जलाना है, एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, प्रभु से मिलाना है। रई तला का अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। यही तला का तरी तो रोलोंद्र ले शतीला बहा, वो बदलाव जो परमेश्वर हमारे द्वारा लेके आया है हमारे विश्व में। लींत्रा का धारो ले शतिल इंद्र लबादे, लीत्रा का धारे इंद्र ले शतीली इलबांत लांका धारी ब्रहा, लीब्रा का धारे ले शतिल इंद्र लगाबादे, लीत्रा का मांशतुल ओंत्रा लाहीता, लांत्रा का सतुल इंद्र लबादे, लिही शतलबादे। তখনই বাবা দুটো হাত উঠাই দিয়ে আর হঠাৎ ফলনি হয়ে যায়, কিবা এটা হয়। আপুনি জানে সেই লোকবিলাকক আপুনি লগ পাইছে নিশ্চয়।
আপোনাৰ হয়তো এইদৰে হৈছে নিশ্চয়। তুমিতো বহুত ডাঙৰ, আৰু আপুনিও উঠি গ'ল আৰু মানি ল'লে। কিন্তু মই যিটো আপোনাক কৈছো, আপোনাক ওপৰত উঠাই দিবৰ কাৰণে কোৱা নাই, মই আপোনাক সঁচাটো কৈছো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এইটো কাৰণ হয় যে আপুনি বাইকৰ ওপৰত নিৰন্তৰে ধ্যান কৰাটো আৱশ্যক, কিয়নো বাইকে আপোনাক নিৰন্তৰে সত্যৰ চিত্ৰ আপোনাক দেখুৱাব। কিয় মই নিজৰ বাইবেল পঢ়ো? মই কওঁ কাৰণ হয় যে মই নিজৰ বাইবেল পঢ়িব পছন্দ কৰো। মই গোটেই দিনটো কোনো কাম কৰিব নিবিচাৰো। কওক মই শক্তিশালী হওঁ, মই পৰাস্ত হ'ব নোৱাৰো। কওক মই পৰাস্ত হ'ব নোৱাৰো, মই হাৰিব নোৱাৰো, মই হাৰিব নোৱাৰো, মই হাৰিব নোৱাৰো। ভাই, কেতিয়া মই আপোনাক ক'লোহেঁতেন যে এই শাৰীটোক মই কিমান ৰাতিবাৰ মই কৈছো, নিজে কৈছো। মই প্ৰতি ৰাতি এই কথাষাৰ কৈছিলো, মই পৰাস্ত হ'ব নোৱাৰো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। মই সেই প্ৰতিটো যোনটো সকলোবিলাকৰ ভিতৰত সোমাই গলো, মই ক'লো ক'ত এতিয়া মই জগতৰ বাবে প্ৰস্তুত আছো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তেন্তে তাৰ একো পাৰ্থক্য নাহে যে আপুনি ক'ত আছে, তাৰ ওপৰতো অন্তৰ আহে। আপুনি জানে যে আপুনি কোন হয়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আৰু কেৱল বাইকৈ আপোনাক ক'ব যে আপুনি কোন হয়। এই বাইবেলখন সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ নহয় নে? এতিয়া মই আপোনাক ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, যদি আপুনি জ্ঞান দেখাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ঈশ্বৰৰ সৈতে দেখাওক। লোকবিলাকে মনুষ্যৰ সৈতে প্ৰেম কৰে, মই ঈশ্বৰৰ সৈতে কৰো, কিয়নো মই মনুষ্যৰ প্ৰেমক বুজি নাপাওঁ। কিন্তু মোৰ গোটেই প্ৰেম কাৰ সৈতে আছে? ঈশ্বৰৰ সৈতে আছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। ভাবি চাওক, প্ৰেম আৰু প্ৰেমিকাৰ মাজত কি আৱশ্যক হয়। প্ৰেমিকক সুন্দৰ লাগে, প্ৰেমিকাই প্ৰেমিকক সুন্দৰ বিচাৰে। প্ৰেমটো চলি থাকিব, নহয় জানো? কিমান সুন্দৰ প্ৰেম। লোকবিলাকে কয় কোনোবাই মোৰ হৃদয় ভাঙি দিছে। মই কওঁ যে আপোনাৰ হৃদয়টো কিয় আপুনি বেয়া ঠাইত দিছে? ঠিক ঠাইত আপুনি দিলেহেঁতেন নাভাঙিলেহেঁতেন। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হৃদয় ক'ত লগাব লাগে? প্ৰভু, আপুনি কিয় অসাৰ বস্তুবিলাকত হৃদয় লগাইছে? মনুষ্যৰ প্ৰেম খহনীয় হয়। যেতিয়ালৈকে আপুনি তাৰ শুনিব, আপোনাক বুলি কব। যিদৰে আপুনি শুনিবলৈ বন্ধ কৰিব, তেন্তে আপোনাৰ গালি আপুনি দিব। লোকবিলাকৰ গালিত সলনি হ'বৰ কাৰণে কিছু সময় লাগে। সেয়া যোনেই নহওক, সেয়ে মনুষ্যক বাই মই তাক ভিতৰৰ পৰা কাটি পেলাইছো। মই কলো মই মনুষ্যক আৱশ্যক নাই। এই হাঁহ চাপৰিবিলাক কেতিয়া গালি শুনিলৈ সলনি হৈ যাব তাৰ ভৰসা নাই। সেয়ে মই মোৰ ভৰসাত তেওঁবিলাকৰ হাঁহ চাপৰিত লগাবলৈ বিচৰা নাছিলো, যাতে গালি সপনি পৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিতৰত একোৱে নহব। কিয়নো মোৰ মন হাঁহ চাপৰিত নাছিলেই। সেই গালি সপনিটো নাই। কোনোবা এজনক মই সুধিলে, পাষ্টৰ আপোনাক কিয় একো পাৰ্থক্য হৈ নপৰে? যেতিয়া নেকি লোকবিলাকে আপোনাক গালি দিয়ে, মোৰ যেতিয়া পাৰ্থক্য নালাগিল, তেতিয়া তেওঁবিলাকে হাত চাপৰি বজাইছিল। মই তেওঁবিলাকে হাত চাপৰিৰ ভিতৰলৈ যোৱা নাছিলো। তেন্তে গালিবিলাকক মই কিয় ভিতৰলৈ লৈ যাম? সেয়া মোৰ একো পাৰ্থক্য নহয়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। সেয়েহে কওক মই শক্তিশালী, মই মহান, মই মহান, মই মহান। আমি মানি লওঁ 21 অধ্যায়। আপোনালোকৰ সকলো সলনি মণ্ডলীত আহিব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। মণ্ডলীৰ ওচৰত শক্তি আছে সলনি হবৰ কাৰণে। পৃথিৱীত কোনো শক্তি নাই। তেওঁ কৈছে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো অধিকাৰ মোক দিয়া গৈছে। তাক দিয়া হৈছে। তেওঁ কি কৈছে? স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো অধিকাৰ। তাৰমানে পৃথিৱীৰ কোনো অধিকাৰ এতিয়া অৱশিষ্ট থকা নাই। যীশুৱে স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে যে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো অধিকাৰ, অলপ নহয়, সকলো অধিকাৰ। কওক সকলো। স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো অধিকাৰ। ভাৰতৰ, পাকিস্তানৰ, চীনৰ, ইউৰোপৰ, ঠিক আছে, চন্দ্ৰৰ, মংগলৰ সকলো অধিকাৰ কাৰ ওচৰত আছে? তাৰ ডাঙৰ কথা কি হয়?
আৰু সেই অধিকাৰ তেওঁ মোক দিছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। তেন্তে আপুনি জানে এতিয়া মই কিহৰে ভয় কৰিব লাগিব? কোনো লোকে এতিয়া ভয় কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এতিয়া কৈতো যে হ'ব নহ'ব, মই ভয় কৰিব লগা বস্তু নহয়, মই ভয় কৰিব লগা বস্তু নহয়, মোক ভয় কৰিব লাগিব। মোক আপুনি ভয়ভীত কৰিব নোৱাৰে। মই অতিশয় শক্তিশালী। মই অতিশয় শক্তিশালী। নিজকে নিজে শক্তিশালী হিচাপে চাওক। মই অতিশয় শক্তিশালী, সেইকাৰণে মই ভয় কৰাটো বৰ পচন্দ নকৰো। আপুনি কালৈকে ভয় নকৰিব, কিয়নো আপুনি বহুত শক্তিশালী হয়। তাক স্পৰ্শ কৰিব যে আৰু মানুহবিলাক মৰি কি নাযায়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। প্ৰশংসা হওক। নিজৰ হাতবিলাকক ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়ক। সেই সৰু যিটো ঈশ্বৰে আমাৰ দ্বাৰাই আনিছে আৰু আমি বিশ্বত আছো। ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ সেই অধিকাৰৰ বাবে যিটো আপুনি আমাক যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত দিছে। ধন্যবাদ আমাৰ হৃদয়বিলাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে যে আমি আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিছো। ধন্যবাদ দিছো যিটো সাহস আপুনি আমাক দিলে। ধন্যবাদ পবিত্ৰ আত্মাৰ উপস্থিতিৰ বাবে, যাৰ দ্বাৰা আমি সকলো কৰিব পাৰো। ধন্যবাদ আমাক যুক্ত বনোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ সেই উদ্দেশ্যৰ বাবে যাৰ বাবে আপুনি আমাক বিশ্বত পঠাইছে আৰু আপোনাৰ আত্মাৰ সামৰ্থ্যৰ দ্বাৰা সকলোবোৰ কৰিছো, যিটো আমি কৰাটো আপুনি বিচাৰে। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আপোনাৰ সেইবিলাকৰ কাৰণে যে আমি আপোনাৰ আত্মাৰ সামৰ্থ্যৰ দ্বাৰা অসম্ভৱ বিলাকক সম্ভৱ বনোৱা দেখিব পাৰিছো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। এইবিলাকৰ দ্বাৰা মহান কাৰ্যবিলাক হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। এইবিলাকৰ খোজ কোনো লয় হোৱা নাই। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত ইহঁত সদায় শুদ্ধ পথত চলিব। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত দুষ্ট আৰু বেয়া লোকবিলাক বাচি আছে। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে বনোৱা কোনো অস্ত্ৰ সমুদ্ৰ হ'ব নোৱাৰে। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু, ধন্যবাদ দিছো, ধন্যবাদ দিছো এই সময়ৰ বাবে। আমি কওঁ আমাৰ আত্মা, আমাৰ বিবেক খোলা আছে আপোনাৰ বাক্য শুনিবৰ বাবে, বিশ্বাস আৰু দিনৰে সৈতে গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। এই বাক্য আমাৰ ভিতৰত হাজাৰ হাজাৰ গুণে ফলাফল আনিছে আৰু প্ৰাৰ্থনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছো, আমেন। ধন্যবাদ। আপুনি বহিব পাৰে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তেন্তে ওচৰ চুবুৰীয়াক আপোনালোকে আদৰণি জনাব পাৰে। মণ্ডলত আপোনাক আদৰণি জনাইছো। এতিয়া আমি আমাৰ বিষয়ত আছো, যাৰ নাম হৈছে মিছন আৰু উদ্দেশ্য। চুবুৰীয়া কওক মণ্ডলীৰ মিছন আৰু উদ্দেশ্য। কওক মণ্ডলীৰ মিছন আৰু উদ্দেশ্য। আৰু মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে শিকি আছে। যোৱা দেৱবাৰে আপোনালোকে শিকিলে যে কেনেদৰে আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ সামৰ্থ্যৰ দ্বাৰা যিকোনো সলনি কৰিব পাৰো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। কিমানে তাক মনত ৰাখিছে যোৱাবাৰৰ বাৰ্তা মনত আছে নহয়? জখৰিয়া আৰু মৰিয়মৰ কাহিনী। জখৰিয়া প্ৰশ্ন সুধিছে অবিশ্বাস আৰু মৰিয়মে প্ৰশ্ন সুধিছিল কেনেকৈ হ'ব, আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক কৈছিল যে কাৰ দ্বাৰা হ'ব, পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা হ'ব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপুনি এই যি জ্ঞান লয় তাৰ আৱশ্যক ইয়াক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতিদিনেই ব্যৱহাৰী কিছুমান খ্ৰীষ্টীয় লোকৰ হয়, যিটো আপুনি প্ৰতিদিনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো ধৰ্মীয় নহয় যিটো নেকি আপুনি বুজি পাব নোৱাৰে। ধৰ্মীয় নহয় যিটো নেকি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। এইটো সেইটো বস্তু হয় যিটো নেকি আপুনি প্ৰতিদিনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ কিছু পৰিস্থিতি আছে
আপুনি সলনি কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি কি কৰিব? তেন্তে আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰ সামৰ্থক আপোনাৰ ভিতৰত উৎসাহিত কৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সেই পৰিস্থিতি আপুনি সলনি কৰিব। এই বস্তুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰক যাতে আপোনাক গম পাব যে ঈশ্বৰে আপোনাক কিয় বনাইছে। এইবিলাকৰ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে ঈশ্বৰৰ লোকবিলাকক ডাঙৰ দেখে আৰু লোকবিলাকে নিজকে সৰু দেখে। এইবিলাকক মহান দেখে আৰু তেওঁ নিজকে মানুহ ৰূপে দেখে। মাত্ৰ এইটোৱেই বাকী থাকি গৈছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰ্য হয় যে আমি নিজকে নিজে এনেদৰে যাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিম যে ঈশ্বৰে চায়। সেইটো বস্তু আছিল যিটো মই বহু বছৰ পূৰ্বে মনত কৰিছিলো যে প্ৰভু মোক মই বেছি কৰিব পাৰিম, কিয়নো লাগিছে যে মই বেছি কৰিব পাৰিম, তেন্তে মোকো লাগিছে যে মই বেছি কৰিব পাৰিম। এইটো আৱশ্যক হলে আপোনাৰ আৰু সদায় মৃদু ভাৱ থাকিব। ঈশ্বৰৰ সৈতে কাৰ্য কৰিবলৈ কঠিন হৈ পৰিব, কিয়নো আপোনাক তেওঁ সৰুৰ দৰে নাচাব। তেওঁ আপোনাক মহান কৰিবৰ কাৰণে সকলোবিলাক কৰি দিছে। সকলোবিলাক তেওঁ আপোনাৰ বাবে সকলোবিলাক কৰি দিছে। বহু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এনেকুৱা হবলৈ নিদিব যে আপুনি কেতিয়া নিজে মানুহৰ দৰে চাবৰ কাৰণে। যদি চাবলৈ আছে তেন্তে বাক্যৰ মতে আপুনি চাওক। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। মই মহান। কওক মই মহান। আপোনাৰ ওচৰত প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যে আপুনি মোকটো কৈছে যে মহান, কিন্তু পাষ্টাৰ মই মহান, কিন্তু মই কোনো মহান কাম কৰা নাই। প্ৰথমে আপুনি নিজকে মানি লওক যে মহান হয়তো প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। কিন্তু কিয়নো আপুনি আপোনাৰ মনতে ইমান সময় লগাই দিলে যে মই মহান হওঁ, তেন্তে মহান কাম কিদৰে কৰিব পাৰিম আৰু কৰিব পৰাও নাই। প্ৰথমে আপুনি নিজকে মানি লওক যে আপুনি মহান হয়। যিদিনাখন আপুনি নিজকে মানি ল'ব যে আপুনি মহান হয় আৰু আপুনি মহান কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিব, তেন্তে আপুনি কুকুৰকো ভৰসা দিয়াব যে তেওঁবিলাক হয়। সিহঁতে গুজৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, নকৰিবনে? এনেকুৱা বহুত লোক আছে নহয় জানো? তেন্তে মঠি 21 অধ্যায় 43 পদ। মই তোমালোকক কওঁ যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য তোমাৰ পৰা লৈ যোৱা হব আৰু এনেকুৱা জাতি যি নেকি আপোনাৰ ফল আনিব। যদি আপুনি এইটো পদসমূহ পঢ়িব তেন্তে যীশু খ্ৰীষ্টই যিহুদীবিলাকৰ বিষয়ে কৈ আছিল। যিহুদীবিলাকে যীশু খ্ৰীষ্টক প্ৰভু হিচাপে মানিবৰ কাৰণে বাধা কৰি দিছিল। যিহুদীবিলাকে গৈ যীশু খ্ৰীষ্টক বাহিৰ উলিয়াই দিছিল। যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট ক্ৰুচৰ ওপৰত মাৰা হৈছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ জিৱি উঠিছিল, তেতিয়া মণ্ডলী আৰম্ভ হৈ গৈছিল। মণ্ডলীৰ যুগ। কোনটো যুগ আৰম্ভ হৈ গৈছিল? মণ্ডলীৰ যুগ। তাৰ পূৰ্বে ঈশ্বৰে ইজৰাইলৰ সৈতে কাম কৰিছিল আৰু ইজৰাইলী বিলাকে তেওঁক অস্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণে কৈ যে তেওঁ নিজৰ লোকবিলাকৰ কাৰণে আহিলে, নিজৰ লোকবিলাকে তেওঁক গ্ৰহণ কৰা নাছিল। সেই যীশু খ্ৰীষ্টক ইজৰাইলী বিলাকে স্বীকাৰ কৰা নাছিল। তাতে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকৰ সৈতে কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছিল। ইজৰাইলৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ কেলেণ্ডাৰ সমাপ্ত হৈ গৈছিল। যিবিলাকে জানিছিল যে ৰাজ্য তেওঁৰ হয়, কিয়নো সিহঁত সন্তান আছিল। আপুনি জানে, আমি বাইবেল পঢ়িলো যে যিহুদীবিলাকক জানিছিল যে ৰাজ্য তেওঁৰ আছিল। সিহঁতে জানিছিল যে বাইবেলত লিখা এই ৰাজ্য কাৰ আছিল? যিহুদীবিলাকৰ। তেওঁবিলাকে বৰ দৃঢ়তাৰে কৈছিল যে ৰাজ্য আমাৰ হয়, ৰাজ্য আমাৰ হয়, ৰাজ্য আমাৰ হয়, ৰাজ্য আমাৰ পৰা কোনো ল'ব নোৱাৰে। যদি আপুনি বাইবেলক পঢ়িব তেন্তে বাৰে বাৰে কৈছিল আমি আব্ৰাহামৰ সন্তান, আমি আব্ৰাহামৰ সন্তান, ৰাজ্য আমাৰ হয়। জনা নাছিল যে যীশু খ্ৰীষ্ট কোন আছিল, হয়নে? ৰাজ্য তেওঁৰ আছিল। তো ৰাজ্য অনাটো কোন আছিল? যীশু খ্ৰীষ্ট। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তেওঁলোকে জানিছিল কিন্তু জনা নাছিল যে যীশু খ্ৰীষ্ট আহি গৈছিল। সেই যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট আহি গৈছিল, সিহঁতে তেওঁক গ্ৰহণ কৰা নাছিল। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক।
যীশু খ্ৰীষ্ট কোন আহিল? স্বৰ্গৰ ৰাজ্য পৃথিৱী স্থাপিত কৰাৰ বাবে আহিছিল। ৰাজ্য কাৰ সৈতে আছিল? যীশু খ্ৰীষ্টৰ সৈতে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। যীশু খ্ৰীষ্টৰ সময়ত কি আছিল? যিহুদী। তেন্তে ৰাজ্য কাৰ সৈতে আছিল? যিহুদী বিলাকৰ। যিহুদী বিলাকে যীশু খ্ৰীষ্টক অস্বীকাৰ কৰি দিছিল। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। এই ইতিহাসটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটো ইতিহাস যিটো মই আপোনাক কবলৈ বিচাৰিছো। আপুনি এইটো নাজানে যে আপুনি নিজকে সদায় আপুনি আন কিবা এটা বুজি থাকিব। আপুনি নাজানিব যে আপোনাৰ ঈশ্বৰে হয়তো আপোনাৰ সৈতে কি কৰি দিছে। আপুনি নাজানিব যে আপুনি এজন খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ অৰ্থটো কি হয়। আৰু আপুনি দুটা জীৱন অতিবাহিত কৰি থাকিব, মূৰ্তি পূজাও কৰিব আৰু এইটো কৰি থাকিব। খ্ৰীষ্টান বিলাক যিবিলাকে মূৰ্তি পূজাও কৰে আৰু মই তেওঁলোকক কওঁ যে কেনেকৈ কৰি পায় তেওঁলোকে? ঈশ্বৰৰ হয় যিটো তেওঁলোকে উৎসৰ্গ কৰা হয়, তেওঁলোকে খাব নোৱাৰে। সেই বস্তুবিলাকক খাবৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ হয়। শয়তানৰ সৈতে কোনো সহযোগিতা হ'ব নোৱাৰে। মই নহয়, মই প্ৰকাশৰ হওঁ। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেন্তে যিটো কাম কৰে জগততে চলে, কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে যে তেওঁলোকে বাস্তৱত কোন হয় আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন বিলাক বাস্তৱত কি হৈ আছে। ঈশ্বৰৰ বিচাৰে যাতে কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে যীশু খ্ৰীষ্টক সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ বিষয়ে জানা নাই। সিহঁতক সমাজো লাগে আৰু প্ৰভুও লাগে। পাহৰি গ'ল যদি ল'ৰাৰ কাৰত মাকে শিকাইছিলে যে দুইটা নামত ভৰি দিব নালাগে, নহলে ডুবি যাবা। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তেন্তে আপুনি ইয়াত আহক। তোমালোকে কৈছো যে তাৰ কাৰণে কওঁ, কিয়নো এইবিলাকে অস্বীকাৰ কৰিলে আৰু সিহঁতে যীশু খ্ৰীষ্ট অস্বীকাৰ কৰিলে। তেন্তে যীশু খ্ৰীষ্টই কি কলে? ব'লা মই তোমালোকক কওঁ, তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ পৰা ফল অনা নাই, তেওঁলোকে প্ৰেমৰ ফল অনা নাছিল। সিহঁতৰ নিয়ম বিলাকত ফচি আছিল। সিহঁতে ভুল ফলাফল বিলাক উৎপন্ন কৰিছিল, লোকবিলাকক তাৰণা কৰিছিল। সিহঁতে সকলো বেয়া কাম বিলাক কৰিব কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছিল আৰু ঈশ্বৰে বিচৰা নাছিল যে এনেকুৱা ফল আনিব। ঈশ্বৰে সিহঁতে এটা নিজৰ নিচিনা ফল আনিবৰ কাৰণে আশা কৰিছিল। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। সেই লোকবিলাকে কি কৰিছিল? কি হৈছিল? যে এইবাবে মই তোমালোকক কৈছো যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য তোমালোকৰ পৰা লৈ যোৱা হব। এতিয়া তেওঁ কি কলে? লৈ যোৱা হব। কিয়নো সময়লৈকে যীশু খ্ৰীষ্ট কি আছিল? জীৱিত আছিল। তেন্তে ৰেডিমেডে সেই ৰাজ্যত কাৰ আছিল? যিহুদী বিলাকৰ। তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ কেলেণ্ডাৰ যিহুদী বিলাকৰ বন্ধ হোৱা নাছিল, কিয়নো যীশু খ্ৰীষ্ট মৰি জীৱিত হোৱা নাছিল, মংগল উৎপন্ন হোৱা নাছিল। তেওঁলোকে কেতিয়া উৎপন্ন হৈছিল? পেন্টিকষ্টৰ দিনা পবিত্ৰ আত্মা আহিছিল। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তেতিয়া ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য কাৰ ওচৰলৈ আহিছিল? অন্য জাতি বিলাকৰ ওচৰলৈ আহিছিল। আপোনাৰ ওচৰত শ্ৰীখ্ৰীষ্ট ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে কৈছিল। মই তোমালোকক কওঁ যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য তোমালোকৰ পৰা লৈ যোৱা হব আৰু জাতিক দিয়া হব যিবিলাকে ফল উৎপন্ন কৰিব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। কিন্তু তেওঁলোক অন্য জাতি বিলাকৰ ওচৰত যোৱাই নাছিল। যীশু খ্ৰীষ্ট পাপী বিলাকৰ সৈতে খোৱা বোৱা কৰিছিল, তেন্তে তেওঁবিলাকে কৈছিল যে তুমি পাপী বিলাকৰ সৈতে কিয় খাইছা? মনত আছে নহয় জানো? বিলাকে হবতে শুনাই নাছিল। তেওঁলোকে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে কাম কৰিলে সীমিত আছিল। যিহুদী বিলাকলৈকে গোটেই বিশ্বত হৈ পাবৰ কাৰণে নহয়। অন্যহাতে ঈশ্বৰৰ আঁচনি কি আছিল? যে গোটেই বিশ্বত যাবৰ কাৰণে। ঈশ্বৰৰ সেই পাচনি বুজা নাছিল। সেই ঈশ্বৰে কি সিদ্ধান্ত কৰিছিল? যে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত তেওঁলোকক লৈ যাব আৰু এনেকুৱা জাতি বিলাকক দি দিব, আপোনালোকে জানে যিটো নীতি দিয়া হৈছে ফল আনক। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আৰু এইটো কাৰণে যে আপুনি আৰু মই কি লৈ আহিছো? ফল লৈ আহিছো, আত্মা জয় কৰিছো আৰু লোকবিলাকৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এইটো কাৰণ হয় যে আমি সফল ফল আনিবৰ কাৰণে আমি ৰখি যোৱা নাই। আত্মা জয় কৰাটো বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰো, কিয়নো ৰাজ্য কাক দিয়া হৈ গৈছে? দিয়া হৈছে। আমি সিহঁতৰ দৰে ভুল কৰিব নোৱাৰো।
এইভাবে আমি প্ৰতিজন খ্ৰীষ্টানক আমি আত্মা জয় কৰিবৰ কাৰণে কওঁ। খ্ৰীষ্টই ক'ব নোৱাৰে যে আত্মা জয় কৰিব মই ব্যস্ত আছো। আপুনি নিজৰ প্ৰথম আহ্বানকে আপুনি অস্বীকাৰ কৰি দিছে। আপোনাক এইটো কাৰণে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য দিয়া হৈছিল যাতে আপুনি ঈশ্বৰলৈ ভয় আনে। আছে আপোনালোকে এইভাবে মই তোমালোকক কৈছো যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য তোমালোকৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আৰু লগতে ঠিক দিয়া হ'ব যিবিলাক ফল আনিব। ফল আনিব, ৰাজ্যৰ ফল আনিব। ফল কি হয়? অমৃত। ফল আপেলে হ'ব, তেন্তে ৰাজ্যৰ ফল কি হ'ব? ৰাজ্য। আপুনি এটা জয় কৰিছে, তেন্তে আপুনি কি কৰিছে? ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বিয়া পাইছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এতিয়া আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টৰ ওচৰত এজন ব্যক্তিক লৈ আহে, হৃদয় কি স্থাপিত হৈ যায়? ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য। কি লৈ আহে? ৰাজ্য, নতুন ৰাজ্য উৎপন্ন হৈ যায়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আপুনি গম পাই গ'ল যে আত্মা জয় কৰাটো কি হয়। আপুনি গধূলি ৰাতিপুৱালৈকে আত্মা জয় কৰিবলৈ বিচাৰিব। কেতিয়া আত্মা জয় কৰিব কাৰণে ব্যস্ত হৈ নাযাব, কিয়নো আপুনি জানিব যে যীশু খ্ৰীষ্টই আপুনি কিয় আহিছিল, কাৰণে আপুনি আহিছে। সেইটো কাম আছিল যিটো যিহুদীবিলাকে কৰা নাছিল। কৈছিল তোমালোকৰ পৰা ৰাজ্য লৈ যোৱা হ'ব, এনেকুৱা জাতিক দিয়া হ'ব যি নেকি তেওঁৰ ফল আনিব। আত্মা জয় কৰা প্ৰতিজন খ্ৰীষ্টানৰ কাৰণে হোৱা হয়। এইটো বিষয়ে এলাহ কৰিব নোৱাৰে। কি লাগে যে আমি কওঁ যে 10 লাখ বিলোৱা হৈছে। আমি এইটো বাক্য আমি জানো, এইটো আমি জানো যে যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছিল যে তোমালোকে ফল লৈ আহিবা, তোমালোকে মোৰ শিষ্য হবা। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এইটোৱে কাৰণ হয় যে কেতিয়াও কি কৰা নাই, আমি গোটেই পৃথিৱীলৈকে গৈ পাই যাম, তেন্তে আমি ভাবো যে চন্দ্ৰলৈকে আমি গৈ পোৱা নাই, কিয়নো মই গম পাইছো যে কিছুমান লোক চন্দ্ৰত গৈ থাকিবৰ কাৰণে আঁচনি বনাইছে। আপুনি গম পাইছে নহয়, তাত তেনেকুৱা খবৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আমি জানো কিছুমান লোক এই পৃথিৱীক এৰি চন্দ্ৰত থাকিবৰ কাৰণে গুচি যাব। আমিও যাব লাগিব চন্দ্ৰত আত্মা জয় কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে কোনো তাত নাথাকে, কিন্তু এই জাগাত এইবিলাক খবৰ অহাৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈ গৈছে। গম পাইছে যে মই কিটো কৈ আছো, যিটো আৰম্ভ হৈ গৈছে, এইবিলাকে কিনি লৈছে চন্দ্ৰত এটা ঠাই। ঠিক আছে, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। যদি আপুনি 2 জনক জয় কৰিছে, তেন্তে আপুনি কয় 4, জন জয় কৰে তেতিয়া আপুনি কয় 5। আপুনি 5 জনক জয় কৰিলে তেতিয়া আপুনি কয় 100 জিকি গলে আপুনি কয় যে 200। কিয়নো ঈশ্বৰে আপোনাক যিটো দিছে, আপুনি গম পাইছে যে ঈশ্বৰে আপোনাক ৰাজ্য দিবলৈ, সেইটোৰ কাৰণেই ইহঁতৰ দৰে ভুল কৰিব নোৱাৰো। ঈশ্বৰে আমাক এইটো কোৱা নাই যে ঈশ্বৰে আমাক ৰাজ্য লৈ ল'ব। আমাৰ বিষয়ত সেই বাক্য কোৱা নাযাব। আপোনালোকলৈ আহিছে যিটো নেকি যিহুদীবিলাকৰ সৈতে হৈছিল, আৰু আপোনাৰ সৈতে নহব। প্ৰভু আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে, আমি গ্ৰহণ কৰিলো আৰু তেওঁৰ ৰাজ্যক বঢ়াইছো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। কাৰ বাবে আছিল? যিহুদীবিলাকৰ বাবে আছিল, মোৰ আৰু আপোনাৰ কাৰণে নহয়। আপোনাৰ বাবে কেৱল ক'ত আছো? আশীৰ্বাদত আছো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপোনাৰ কৰ্মৰ কথাটো কি হয়? ৰাজ্য আপোনাৰ ওচৰত আহিছে। কওক, ৰাজ্য মোৰ ওচৰত আহিছে। প্ৰশ্ন আপুনি নিজকে সুধিব লাগিব
এই ৰাজ্যক আপুনি কেনেকৈ বঢ়াব? আপোনাক কেৱল এইটোৱে কাম দিয়া হৈছে ৰাজ্যক বঢ়াবৰ কাৰণে, আৰু আপোনাৰ চাৰিওফালতা সকলোৰ সৈতে জড়িত আছে, কিয়নো এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে এই সকলোবিলাক হৈছে। ঈশ্বৰে বিচাৰিছিল যে সকলোৰ হৃদয়ত, বাইবেলে কৈছে, ঈশ্বৰৰ মন্দিৰৰ কোণৰে নাছিল। ঈশ্বৰে ক'ত থাকিবলৈ বিচাৰিছিল? মনুষ্যৰ হৃদয়ত। তেওঁ মনুষ্যৰ হৃদয়ত এতিয়ালৈকে থাকিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে নেকি মই আৰু আপুনি গৈ যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে সেই লোকবিলাকক কোৱা। কেৱল কোৱাই নহয়, তেওঁবিলাকক ধৰি ৰাখ। এই ফলৰ অৰ্থনো কি আছে? যদি আহি যদি পৰি যায়, ফলটো পকোৱাৰ আৱশ্যক, ঠিক হয় নে নহয়? আপোনাৰ ওচৰত এটা আমৰ গছ আছে, য'ত নেকি 15 দিনৰ পাছত যদি ফলবিলাক সৰি যায়, প্ৰতি বছৰ যদি এইদৰে হয়, তেন্তে আপুনি আমৰ গছডালক উঠাই কাটি পেলাই দিব, ৰাখিব। এইটো কেনেধৰণৰ গছ হয়? আৰু ইয়াতো একো ধৰণৰ ফল নাহে, ইয়াত সদায় প্ৰদানৰ নিচিনাই হৈ থাকে। আপুনি বুজি পাইছে নহয়? আপুনি এইবিলাক পেলাই দিব। আপুনি ক'ব যে ফুটাও পকা নাই, নহয় জানো? এইটো বিকল। আপুনি সেইদৰে হ'ব নোৱাৰিব, হ'ব নোৱাৰিব আত্মজয় কৰিবৰ কাৰণে। সেইদৰে আত্মা বঢ়া নাই, যিজনক আপুনি জয় কৰে তেওঁ আপোনাক আপুনি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আপুনি জয় কৰি কেৱল এৰি দিব নোৱাৰিব। এইটো আমাৰ জীয়াই থকাৰ উদ্দেশ্য। এইটো হৈছে মণ্ডলীৰ মিছন আৰু মণ্ডলীৰ উদ্দেশ্য। মণ্ডলীক ঈশ্বৰে এই কাৰণে উৎপন্ন কৰিছে। মণ্ডলীৰ কাম কেৱল ঘৰতে বহিয়েই কেৱল হাত চাপৰিব যোৱাই নহয়, কাম কি হৈছে? ৰাজ্যক সম্প্ৰসাৰিত কৰা। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপুনি শুনিছে নিশ্চয়। ওচৰ চুবুৰীয়াক কওক যে মণ্ডলীৰ কাৰ্য হৈছে ৰাজ্যক বৃদ্ধি কৰা, ৰাজ্যৰ ফল অনা। আপুনি চাইছে নহয়, এনেকুৱা জাতিক যাৰ ওপৰত অনুগ্ৰহ হৈছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। ভাই, যেতিয়া আপোনাৰ বাক্য আপুনি বুজি পাই যাব, অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা আপোনাৰ উদ্ধাৰ হৈছে। আপুনি নাজানে নেকি যে ঈশ্বৰে আপোনাৰ কিমান প্ৰেম কৰিছে, আৰু তেওঁ আপোনাক কি কৰিব কাৰণে বাছনি কৰিলে? আপুনি সকলোবিলাক বুজি পাই যাব। তেতিয়া আপোনাৰ লোকবিলাকে কয় নেকি, ঈশ্বৰৰ বাবে মই এৰিলো, মই ঈশ্বৰৰ একো এৰা নাই, মই ঈশ্বৰক পালো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। দুইটা কথাতে অন্তৰ আছে, নহয় জানো? মই কি পালো? ঈশ্বৰক পালো। কৈছে মই সেইবিলাক কি বুজো? মোৰ বাবে মুখ্য বস্তু কি হয়? যীশুখ্ৰীষ্ট। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হেল্ল', শুনিছে? কি আপুনি এইবিলাক বুজি পাই যাব? পৃথিৱীৰ কোনো বস্তুৱে আপোনাক এইবিলাকৰ পৰা ৰখাব নোৱাৰিব। আপোনাৰ এইবিলাকত আমোদ আহিবৰ কাৰণে বন্ধ হৈ যাব। আন কোনো বস্তুতে আমোদ নাপাওঁ, কেৱল তাৰ বিনে যে মই মণ্ডলীক বৃদ্ধি কৰিম। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এইটোৱে ভাবি থাকো, মণ্ডলীক কিদৰে বৃদ্ধি কৰিম, কলৈ গৈ পাম, কলৈকে যাওঁ, সহকৰ্মীবিলাক আপোনাক সুধিব পাৰে যে প্ৰতিদিনে মই নতুন নতুন আঁচনি লৈ আহি যাওঁ। এনেকুৱা এটা দিন নাই নেকি যেতিয়া নেকি মোৰ দিনক কোনো নতুন কথালৈকে নহয়। কেতিয়াবা অধিককৈ বিজুলী জিলিকে। এতিয়া মই লিখি লওঁ, মই জানো কিবা বিজুলী অধিককৈ তেন্তে লোকবিলাক জ্বলি নাযাওক। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। লোকবিলাকে প্ৰস্তুত হৈ যায়, তেতিয়া মই বিজুলী জ্বলাৰ কথা মই কওঁ। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আপুনি শুনিছে নিশ্চয়। আমি সেইবাবে মই নহয়, আপুনি নিজৰ লগত কথা পাতক, কওক পাষ্টৰতকৈ অধিককৈ শক্তিশালী। মই নিজকে মই কাৰণে শক্তিশালী ক'বলৈ বিচাৰিছো, যাতে আপুনি বিশ্বাস কৰিব যে আপুনি কিমান শক্তিশালী হয়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। মই নিজকে গৌৰৱ কৰা নাই, আপোনাক ভৰসা দিবলৈ বিচাৰিছো যে যদি আপুনি মই ক'ব পাৰিছো, তেন্তে আপুনি ক'ব পাৰিব। নহ'লে ক'ব যে পাষ্টৰে কোৱা নাই, তেন্তে মই কিয় ক'ম? মই আপোনাৰ কাৰণে মই কৈছো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আমি কিহৰ বাবে আছো আপুনি চাইছে? আপোনাক ৰাইজক কাক দিয়া হৈ গৈছে।
আমাৰ পৰা কি আশা কৰা হৈছে? ৰাজ্যৰ প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। শনিৰ কৰ্ম 26:17 পৌলে কৈছে, আৰু মই তোমালোকৰ পৰা আৰু অন্য, এইটো অতি শক্তিশালী, অতিকৈ শক্তিশালী। মই এইটো কেনেকৈ ভাগন মই আপোনাক কওঁ, বলক মই আপোনাক এইটো কবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো। প্ৰভু, মই লোকবিলাক, ঠিক আছে তললৈ আহক। মই তোমালোকৰ পৰা, অন্য জাতিৰ পৰা তোমালোকক প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তোমাক আৰু তোমাৰ লোকবিলাকক আৰু অন্য জাতিৰ পৰা বচাই থাকিম। এইটো সেই কথা হয় যিটো ঈশ্বৰে মোক কৈছিল, ভাৰতৰ কামুৰিব নোৱাৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মোক কওক যে এইটো কৰিব, সেইটো নকৰিব। আপুনি নাজানে যে মই কি জানো, ঈশ্বৰৰ পৰা কি শুনি। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মোক কি কলে যে মই তোমাৰ লোকবিলাকৰ, মানে নিজৰ লোকবিলাক, আপুনি জানে ন, তেওঁ যিহুদীবিলাকৰ আছিল, আপুনি জানে, সকলোবিলাক জানিছিল। তেওঁ সেইকাৰণে কৈছিল তোমাৰ দুটা শত্ৰু আছে, যিহুদীবিলাকৰ সৈতে তুমি ডাঙৰ দীঘল হৈছিলা, আৰু আনটো কোন হয়? অন্য জাতিবিলাক। কিয়নো আপুনি এইটো বুজি পাই যায়, আপুনি আপোনাৰ আহ্বানক জীৱন বনাই ল'ব। কিয়নো এইটো হৈছে যে আপোনাৰ আহ্বানেই হৈছে জীৱন। আপুনি বুজি পাই যাব যে আহ্বানেই হৈছে জীৱনৰ অৰ্থ। মই আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইদৰে, মই তোমাক আৰু তোমাৰ লোকবিলাক আৰু অন্য জাতিবিলাকৰ পৰা বচাম। এইবাবেই মই এতিয়া তোমাক পঠাইছো। এই কাৰণে মই তোমাক এতিয়া এইবিলাকৰ মাজত পঠাইছো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তাৰ পঠাইছো অন্য জাতিবিলাকৰ ওচৰত। ৰাজ্য তেওঁবিলাকৰ পৰা লৈ লোৱা হৈছিল, আৰু ৰাজ্য কাক দিয়া হৈ গৈছিল? অন্য জাতি। শিষ্যবিলাকে জনা নাছিল যে শিষ্যবিলাকে তেওঁ সুবাৰ্তা কাক শুনাইছিল? যিহুদীবিলাক। আপুনি গম পাই গলে পৌল কিমান আৱশ্যক আছিল, পৌলৰ সেৱা কিমান আৱশ্যক আছিল। আমি মাথিত পঢ়িছিলো, কৈছিল ৰাজ্য তেওঁবিলাকৰ পৰা লৈ লোৱা হব, পৰা যিহুদীসকলৰ পৰা। ৰাজ্য তেওঁবিলাকৰ ওচৰলৈ আহিব, যে তেনেকে তেওঁবিলাক আকৌ ঘূৰি আহিব, তেনেকে আগমনৰ জানে সকলোবিলাক কাহিনী। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কিন্তু যেতিয়া আমি মণ্ডলীৰ বিষয়ে আমি কথা বতৰা কৰি আছো, তাৰ যুগৰ বিষয়ে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ বাক্য সেইটো যেনেকুৱা আৰম্ভ হবলগীয়া আছিল, ৰাজ্য কাৰ ওচৰত যাবলগীয়া আছিল? অন্য জাতিৰ ওচৰত। যাতে কি আনিবলগীয়া আছিল? ফল। কিন্তু বাকী শিষ্যবিলাকে এইটো বুজি পোৱা নাছিল। প্ৰকৃষ্ট শিষ্যবিলাকে অন্য জাতিবিলাকৰ ওচৰলৈ যোৱাই নাছিল। যেতিয়া পৌলে যাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছিল, তেওঁ তেওঁৰ সৈতে যুঁজিছিল, তেওঁ মানুহ ৰৈছিল, কিন্তু জাকুব ভাই আহি গৈছিল। তাতে জাকুবৰ ভয়ত ভিতৰে এৰি পলাই গৈছিল। মনত আছে কাহিনীটো? ভিতৰে দৰ্শন পাইছিল, ভিতৰে কলে ঠিক আছে, অন্য জাতিবিলাকলৈ যাবলৈ লাগিব। অকমান ভিতৰত তেওঁ অন্য জাতিবিলাকৰ সৈতে খাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিলে। খুব বেয়া হৈ গ'ল। তেওঁ খাৱা এৰি চাইডত গুচি গ'ল। তেতিয়া ঈশ্বৰে গম পালে যে তেওঁতো কল্যাণ কৰি দিব, তেওঁতো মোৰ গোটেই আঁচনিকে সত্যানাশ কৰি দিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঈশ্বৰে কি কৈছিল? বিলাকৰ পৰা ৰাজ্য লৈ লোৱা হব, দিয়া হব এনেকুৱা জাতি। যিহুদীসকল সেইটো সময়ত প্ৰস্তুত নাছিল এক দেশ হিচাপে যীশুখ্ৰীষ্টক নিজৰ প্ৰভু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। কিয়নো কেলেণ্ডাৰ কি হৈ গৈছিল? বন্ধ হৈ গৈছিল। কেলেণ্ডাৰ ক'ত আৰম্ভ হৈ গৈছিল? মণ্ডলীৰ সৈতে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আৰু মই তোমাক আৰু তোমাৰ লোকবিলাকক আৰু অন্য জাতিবিলাকৰ পৰা বচাম, যিবিলাকৰ ওচৰত মই তোমাক এতিয়া এই কাৰণে পঠাও, অন্য জাতিবিলাকৰ পৰা। কাক ৰাজ্যৰ বাবে লৈ লোৱা হব, কাক দিয়া হব? জাতিক দিয়া হব। এইবিলাক কোন হব? অন্য জাতি। মই আৰু আপুনি জন্মৰ পৰা যিহুদী নহয়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া।
যাৰ ওচৰত এতিয়া মই এইবাবেই আপোনাৰ হওক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। তুমি তেওঁবিলাকৰ চকু মুকলি কৰিব। অ ভাই, মহান আহ্বান। তুমি তেওঁবিলাকৰ চকু মুকলি কৰিবা। তাৰ মানে তেওঁবিলাক গৈ আছিল, যেতিয়ালৈকে তেওঁবিলাক প্ৰাণত আছে মৰিবলগীয়া নহব। আৰু মই গেৰাণ্টি দিওঁ। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপুনি বুজি পাইছে নিশ্চয়। এতিয়া আপুনি বুজি পাব যে জীৱনৰ অৰ্থ কি হয়। মই আপোনাক কওঁ যে মৰিবলগীয়া মই নহয়। এতিয়ালৈকে আৰু গৈ পাব লাগিব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপুনি কব, পাষ্টৰ এইটো কেনেকুৱা? বাক্যৰ পৰা গম পাইছো, মোক যালৈ পঠোৱা হৈছে তেওঁলোকে মই সেইবিলাকে জয় কৰি নলওঁ। কোনো শক্তিয়ে মোৰ একোৱে কৰিব নোৱাৰিব। মই বাক্যৰ পৰা গম পাই গৈছো। সেইবাবে মই টিভিত আৰু য'তে মই চিঞৰি কব পাৰো, তাত একো পাৰ্থক্য নাই যে আপুনি মোৰ বিষয়ে কি শুনিছে। কিয়নো কিয় শুনিব, তেতিয়া মোৰে শুনিব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপোনাৰ ভিতৰত খং উৎপন্ন নহব, কিয়নো ঈশ্বৰে আপোনাৰ হৃদয়ক বদল কৰি দিছে। বেলেগ কিবা এটা কৈ তেওঁ ফচি যাব আৰু মই কৈ এৰ খাই যাম। মই জানো মই কোন আৰু মোৰ ওপৰত কি অনুগ্ৰহ আছে মই জানো। জনা নহয় তাক মই মানো। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এতিয়া বহুতো লোকবিলাকে মানিবৰ কাৰণে বাকী আছে। যেতিয়া মই আপোনাক কওঁ যে যোৱাওক আৰু চেলেঞ্জাৰ হৈ যাওক, নাজানো যে মই আপোনাৰ জীৱনৰ সৈতে কি কৰিলো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এইটো প্ৰভু যিটো মোক দিছে মই আপোনাক দিছো। মই কেৱল অকলে গৈ তাত পাব নোৱাৰি। মোক কি লাগে? লোকবিলাক লাগে, লোকবিলাকক। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তেওঁ সেইবিলাকৰ চকু মুকলি কৰি দিব। অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ। কি সুন্দৰ আহ্বান। অন্ধকাৰৰ পৰা জ্যোতিলৈ। শয়তানৰ অন্ধকাৰৰ পৰা ঈশ্বৰৰ তালৈ ঘূৰি আত্মাই তেওঁক কয়, তুমি জেললৈ যাবা। যিটো ঈশ্বৰে নেকি বচাব পাৰে, সেই পবিত্ৰ আত্মাই তেওঁক কৈছিল যে ভাই তোমাৰ হয়তো এইদৰে হবলগীয়া আছে। এইটো শয়তান নাছিল যোনে তেওঁক কৈ আছিল, কৈ আছিল পবিত্ৰ আত্মা। এতিয়া ইয়াত এটা অংশ আছিল, এনেকুৱা এটা অংশ আছিল আপোনাৰ খ্ৰীষ্টৰ এইটোৱেই খ্ৰীষ্টিয়ানৰ বয়স তাৰ পৰা। কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টৰ সৈতে যিটো অংশ হল, প্ৰভু যেতিয়া পৌলে এনেধৰণৰ কথা বতৰা কৰিছিল, পৌল এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ যীশু খ্ৰীষ্টই জানিছিল মৰিবলগীয়া আছিল। প্ৰভুৱে কৈছিল মোৰ ইচ্ছা নহয় কিন্তু তোমাৰ ইচ্ছা পূৰ হওক। জানিছিল। তেওঁ কৈছিল যে হ'ব পাৰে যদি এই চাই দিয়া, কিন্তু মোৰ ইচ্ছা নহয় তোমাৰ ইচ্ছা। আৰু সেইটোৱে যি কথা আছিল পৌলৰ সৈতে স্পষ্ট ভাৱে জানিছিল যে তেওঁৰ সৈতে কি হবলগীয়া আছিল। বন্ধন আৰু ক্লেশৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছিল। পৰৱৰ্তী বাক্য সুন্দৰ। মই মোৰ প্ৰাণক একোৱে নাভাবো যিটো নেকি মোৰ প্ৰিয় বুলি। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। পথ দেখা নাছিল, সমস্যাৰ মাজেদি যাবৰ কাৰণে পথ চাই আছিল। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। ঈশ্বৰে আপোনাৰ ওপৰত ইমান ভৰসা কৰিব পাৰিবনে যে য'ত আপোনাৰ যাবৰ কাৰণে বিপদজনক হয় আপোনাক কব আৰু তাত আপুনি গুচি যাব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। তো কি হয়? আৰম্ভ হয়। এতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ সৈতে কথা বতৰা কৰি থাকে, বেটা আপুনি তাত ঠাণ্ডা হৈ যাব। ল'ৰা তোমাক তাত মাৰ পাব পাৰা, ল'ৰা তোমাক জেলত দিয়া হব পাৰে। আৰু আপুনি যদি কয় যে প্ৰভুৱে সহন কৰিলে, তেন্তে যীশুৱে সহন কৰিলে, তেন্তে মই কোন হওঁ? মই যাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আপুনি বুজি পাইছে? এইটো নহয় যেনেকে আপুনি সুৰক্ষাক চাই আছে, সুৰক্ষা বাবে আৰু এটা সময় আছে মৰিবৰ কাৰণে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আৰু সেইটোৱে যি কথা পৌলৰ সৈতে হৈছিল। তেওঁ কি কৈছিল? কিন্তু মই মোৰ প্ৰাণক একোৱে নবুজো যে ইমান প্ৰিয় জানিম। কিন্তু এইটো প্ৰভু, এইটো মোৰ নিজৰ প্ৰভু, কিন্তু এইটো যি মই মোৰ দৌৰক হে প্ৰভু। ইংৰাজীত যিটো নেকি তেওঁ এটা শব্দ তাত নাইকিয়া কৰিলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ বাক্য হয়।
যিটো নেকি সকলোৰে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিন্দুজীৱি নাইকিয়া কৰিলে। কিন্তু মই এইটো মোৰ এই দৌৰক সেই সেৱাক আনন্দৰে সৈতে পূৰ্ণ কৰিম। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। পইচা আনন্দ লিখা আছে, হালেলুয়া। কিন্তু মই মোৰ প্ৰাণক একোৱেই নাভাবো তাৰ পৰা প্ৰিয়, কিন্তু এইটো যে মই নিজৰ দৌৰক সেই সেৱাক পূৰ্ণ কৰিম যিটো মই ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ সুবাৰ্তাৰ সাক্ষ্য দিবৰ কাৰণে প্ৰভু যীশুক পাইছো। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। কি আনিব লাগিব? ৰাজ্যৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক ৰাজ্য ক'ব লাগিব, ৰাজ্যৰ ফল। আৰু নিজৰ সেৱা কিদৰে পূৰ্ণ কৰিব লাগিব? আনন্দৰে কৰিব লাগিব। কোনোবা এজনে 2 থাপৰ মাৰিলে আপুনি কয় পাষ্টৰ, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এইটো নহয় পাষ্টৰ, এইটো কি হৈ গ'ল? আনন্দৰে। কিহেৰে? আনন্দৰে, আনন্দৰে। পুলিচে ধৰি লৈ গ'ল শুভবাৰ্তা নিমিত্তে, তেন্তে আপুনি কয় যে পাষ্টৰক ফোন কৰক, ক'ব লাগিব পাষ্টৰ মোক ধৰি লোৱা হৈছে, মই কৰো। ঠিক আছে, ভাল বাৰু। যোৱা আৰু জেলতো আতংকিত কৰা। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। মই জানো কম তাৰ পৰা ওলাই আহক বুলি? মই কম যোৱা, সেৱা কৰা, পূৰ্ণ কৰক আনন্দৰে। কালৈ কৰিব লাগে? ঈশ্বৰক সেই লোকবিলাকৰ আৱশ্যক আছে। কেতিয়া মই আপোনাক ক'ব পাৰিলো? ঈশ্বৰক কেৱল কিছুমান লোকবিলাকৰ লাগে যাৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ সামৰ্থ্যক দেখুৱাব পাৰে। মই ক'লো ঈশ্বৰক মই প্ৰস্তুত আছো, যি দেখিবলগীয়া আছে দেখাওক, মই থিয় আছো। কৰিবলৈ কয় তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছো। তেওঁ কি দেখাব? আপোনাৰ সামৰ্থ্য কি দেখুৱাব? আপোনাৰ সামৰ্থ্য। আমাৰ মনত ভয়ক ঠাই নিদিব। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। ফাইল ডিলিট কৰক। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। ভয় কৰিবলৈ মানা আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। নিজৰ হাত উঠাওক আৰু অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰক। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। Lentra landra gabashatili. Litra gadarendre leshetel intalabadi. Antra kasatole intralabade. Lindra gabandro leshetel intralagababandi. Litra gamandro leshetel gedingra gabante. Lindra gamantro leshetel intralagabante. Lindra gaban shatila alita kataralondraba. Lindra gaman shetel intralagamantro leshetel badi. Praise the Lord. Hallelujah. যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনে আমি আপোনালোকক স্বাগত কৰিব বিচাৰিছো। যদি প্ৰথমবাৰ হয় আপুনি থিয় হ'ব পাৰে। যদি হাত কৰিব যাওঁ তেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কওক, হে প্ৰিয় পিতৃ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্ট মোক বচাবৰ কাৰণে মৰিলে আৰু তৃতীয় দিনা মৃতবিলাকৰ পৰা ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা জীৱিত কৰা হ'ল। আজি মোৰ জীৱনত যীশুখ্ৰীষ্টক বিচাৰিছো মোৰ প্ৰভু হ'বৰ বাবে, মোৰ স্বামী হ'বৰ বাবে। ধন্যবাদ প্ৰভু, মই বাচি গলো। যিৰ পৰা যীশুখ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ জীৱিত পুত্ৰ, মোৰ প্ৰভু আৰু মোৰ স্বামী হয়। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ যীশুৰ নামত, আমেন। ধন্যবাদ। সকলোৱে বহক। আমাৰ বিতং তথ্য স্ক্ৰীনত দিয়া আছে। এইটো সময় হয় উপহাৰ, নিজৰ দশম ভাগ, আপোনালোকৰ প্ৰথম ফল, আপোনাৰ বীজ আৰু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ দিবৰ কাৰণে আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া আছে। ধন্যবাদ। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है। हा आहा बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है, मेरा सिर आशीष है, सब कुछ है आशीष है। मेरे हाथ आशीष है। कहिए मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है, मेरे पैर आशीष है, मेरा सिर आशीष है, सब कुछ है आशीष है। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मन मेरे प्रभु का, मेरी आँखें ना होगी अंधी,
मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है, हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है। मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है। मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी लंबी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, हे मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰ, আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, কৰুণাৰ বাবে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এই উপহাৰ আনাৰ কাৰণে, অনুগ্ৰহ দিয়াৰ বাবে, এই উপহাৰ আপোনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰা পবিত্ৰ আৰু আপোনাৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে হৈছে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ। আমি এই উপহাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ আশীৰ্বাদক বিশ্বাস যোগ ধনাত্মক নিয়মৰ তাৰ ওপৰত আমি বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ ৰাজ্য বিস্তাৰিত হ'বৰ কাৰণে যীশুৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। কিছুমান বিষয়ে ধ্যানেৰে শুনিব, বহুত আৱশ্যক। যিটো যোৱাবাৰো মই কৈছিলোঁ, যদি আপুনি নিজকে নিজে প্ৰেম কৰে তেন্তে আপুনি ক'লৈ যাব। যিটো মই আপোনাক শিকাব বিচাৰিছোঁ সেইটো মই ইয়াত আপোনাক শিকাব নোৱাৰোঁ। কিছুমান লোকবিলাকে প্ৰথমবাৰ আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকক দিবলগীয়াটো প্ৰথমবাৰো আমি শিকাওঁ, তেন্তে তেওঁলোকে আমনি পাই যাব। তেওঁলোকে শিকোৱাটো আৱশ্যক। তেওঁলোকে নাজানে, কিন্তু তেওঁলোকে পলমকৈ আহিছে। তেওঁলোকে ক'ত শিকিব? চেল চিষ্টেমত। আপুনি বুজি পাইছে নিশ্চয়। আৰু তেওঁলোকে ক'ত শিকিব নোৱাৰিব? শিকিব পাৰিব কি? প্ৰতিদেৱাৰে এটা কথাকে শিকাব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকবিলাক কি হৈ যাব? আমনি তেওঁলোক এইটো কি হৈ আছে? সৰু সৰু দলেৰে কথাবিলাক বাৰে বাৰে শিকোৱা হয়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। স্কুল ঠাইৰ মাজতো ল'ব পাৰে, য'ত নেকি আমি আপোনাক আৰম্ভণিৰ পৰা শিকাব পাৰিম। আৱশ্যক হয় তেন্তে যদি আপুনি আপোনাৰ বিকাশ দেখিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি আপোনাবোৰক বিকাশক হ'ব বিচাৰে, তেন্তে ক'ত লৈ যাব? চেল চিষ্টেমত। কিয়নো আপুনি ঈশ্বৰক জানি ল'ব আৰু কি হৈ যাব? মজবুত হৈ যাব। এইবোৰ সময়ত কোনে পেলাই যায়? দুৰ্বল আৰু বা নে মজবুত থকাবিলাক কি হয়? থিয় হৈ থাকে। আপুনি আমাৰ সৈতে মজবুত হৈ যাওক। আপুনি আমাৰ সৈতে গোটেই জীৱন যদি থাকিব, সেই লোকবিলাক যিসকলে মোৰ সৈতে বছৰে বছৰ ধৰি কিয় আছে? কিয়নো মই প্ৰতিদিনে তেওঁবিলাকৰ ওপৰত জোৰ দিওঁ বাক্য জানিবৰ কাৰণে। আৰু আমি থিয় হ'ম, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিম। নিজৰ হাতবিলাকক উঠাওক, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়ক, ধন্যবাদ দিয়ক, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়ক, ধন্যবাদ দিয়ক। ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহযোগিতা আমাৰ জোৰ দিওঁ বাক্য জানিবৰ কাৰণে। আৰু আমি থিয় হ'ম, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিম। নিজৰ হাতবিলাকক উঠাওক, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়ক, ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়ক, ধন্যবাদ দিয়ক।
পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহযোগিতা আমাৰ সৈতে সদায় ঈশ্বৰৰ নামত আমেন। মংগল আৰু কৰুণা সদায় মোৰ জীৱনত নিবাস কৰিব আৰু মই সদাকালৰ বাবে ঈশ্বৰৰ গৃহত নিবাস কৰিম। যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.